कविता एक सूक्ष्म और चारु सृष्टि। स्वल्प कथारे बहुत कथा कहे, किछि कहे एवं किछि भाबिबाकु छाड़ी दिए। बुद्धि, प्रज्ञा, सांकेतिकता, व्यंजना कवितार स्वधर्म। जो कविता पाठक को श्रोता को चिंताग्रस्त कराए नहीं, चिंतित कराए नहीं, से भली कविता सार्थक कविता बोली अंततः मु विचार करे नहीं। अनेक माने अनेक मध्य विचार करू नथिबे। तेणु एई परिप्रेक्षी रे इंग्राजी अध्यापक, अध्यक्ष, उच्च शिक्षा निर्देशक थिबा कटक जिल्लार नागबाली ठारे जन्मग्रहण करिथिबा औपन्यासिक कान्हुचरण महांती, गोपीनाथ महांतींकर संपर्क रे पुतुरा थिबा कवि गुरुप्रसाद महांती मोर अत्यंत प्रिय कवि। तांकर बौद्धिकता, व्यंजना मते भारी भल लगे एवं से कविता को मु भूली पारे नाही। तांको कविता को मु भूली पारे नाही, विस्मरी पारे नाही। तो यही परिप्रेक्षी रे सुनार झरणा कविता को मु आलोचनार प्रसंग भावरे नेइछि। ए कविता उपर मु आलोचना करिछि, तथापि लिखित भावरे करिछि, किंतु मौखिक भावरे करि नाही, मुहरे करि नाही। अनेक श्रोता मते अभियोग करिछन्ति जे आपण लेखिकी काहींकी पढुछन्ति, पार्टी कहीं कहू नाहांती। लेखिकी पढ़िबारे आपणक विचार रे हुए तो मौलिकता थाई पारे, किंतु श्रोतांक विचार रे ताहा हुए तो आपण कोठु कॉपी करिछन्ति बा कोठु उद्धार करिछन्ति, निज सहित अन्यर किछि कथा मिसैछन्ति बोली, अपमिश्रित करिछन्ति बोली जणा जाए। मु कहूछि बोली आपण खराब भाबिबे नाही। अनेक श्रोता भाबी पारंती। मु लेखिकी आलोचना करने एथिपाई भल पाए जे मु सिस्टमेटिक हेबी, जहाँ कहवाक चाहिए ता कहबी, किंतु मौखिक रे गुरुत्वपूर्ण कथा छाड़ी जीवी, जहाँ कहवाक चाहूबी कहीपरि ना। भावनार अवकाश, चिंतार अवकाश कहबारे न थाए। रेलगाड़ीर द्रुत गति भली धड़ाधड़ धड़ाधड़ वाक्य पार्टीरू बाहरुथिबा दरकार। अटकी गले याडे माने रेकर्डिंग रे मध्य बेसी समय सापेक्ष हेबो एवं विरक्ति सृष्टि हेबो, पॉज देखा देबो। सेति मु लेखिकी आलोचना करिया को भल पाए, किंतु मुझे कहीकि आलोचना करि परिबि नाही या नुहे। तेबे सुनार झरणा कवितार लिखित आलोचना मु करिछि, वर्तमान मौखिक आलोचना करुछि। सुनार झरणा कवि गुरुप्रसाद महांती। हसी हसी झरीगला सिमेंटर चट्टाण उपरे सुनार झरणा। सेते बेले ए गली रे खरा थिला, पुणी थिले लोके, पुणी थिला मो देहरे पौषर पलित मूर्छना। पौषर कुहुड़ी रे तारा हजे, जह्न हजी जाए, झड़ापत्र ठेली ठेली धूली जाए, समय भी जाए, जीवनरु वर्षटिए खसी जाए, आस्ते खसी जाए। निदरे मु शोईथिली, क्लांत देह, क्लांत थिला मन, आखिरे मो सुप्ति थिला, कामिज्र रफुरे रफुरे। ए देहरे स्वप्न थिला, थिला मोर जीवनर गान। एते बेले अकस्मात जह्न जदि उठे, एते बेले कुहुड़ी रे झरी पड़े थोपी थोपी तारा, एते बेले हठात मु जानी पारे जदि, देहरे मो छुई गला छपी छपी गोपन दक्षिणा। पौषर कुहुड़ी रे जह्न हजे, तारा हजी जाए, हसी हसी झरी जाए, सिमेंटर चट्टाण उपरे सोनार झरणा। ता आखिर डोला तले डेई उठे मो मुहर छाई, मु चाहिछि ता आखि को अपलक पुणी भाषाहीन। ता उठरे जेते फूल दली होई रंग गोली दिए, मु भाबिछि खोजी जीवी सेठी मोर प्राणर संधान। ता पादरे छंद अछि, ता आखिरे झिकिमिकी तारा, ता देहरे जेते ढेउ जह्न आउ तारा आलुअर, ता बेणीरे लीलायित स्वप्न जेते उआस रातिर। ता भितरे आशा मोर रहे
ଅବା ଗୋପ୍ୟ ନିରାକାର। ଝରଣାର ବେଣୀ ଝୁଲେ, ଝରଣାର ଶାଢ଼ୀ ଢେଉ ଖେଳେ, ପୌଷର କୁହୁଡ଼ିରେ ଆଖିରେ ମୋ ଜ୍ୟୋତି ଯେବେ ନିଭେ। ଝରଣାର କୂଳେ କୂଳେ ଆଇ ହୋତ ମୁଁ ଏକ ପଥିକ, ପାଣି ଖୋଜେ ସ୍ୱପ୍ନ ଖୋଜେ, ଖୋଜେ ମୋର ଦୀପର ଆଲୋକ। ସୁନାର ଝରଣା ଯାଏ ଝରି ଝରି ସିମେଣ୍ଟର ଚଟାଣ ଉପରେ, ପୌଷର କୁହୁଡ଼ିରେ ଝରେ ଝରେ ଦୁର୍ନିବାର ଆୟୁ ମୋର ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ମୁଁ ତାକୁ ପାଇଛି ଭଲ, ବ୍ୟର୍ଥତା ମୁଁ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ କରି, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ମୋର ଅବଶେଷ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପୌଷର ମ୍ଳାନ ଗୋଧୂଳିରେ। ବୌଦ୍ଧିକତା ପାଇଁ, ବ୍ୟଞ୍ଜନା ପାଇଁ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମୋର ପ୍ରିୟ କବି। ସୁନାର ଝରଣା ଚମତ୍କାରିତା ପ୍ରକାଶର ଏକ ଅପୂର୍ବ ନମୁନା। ଗୋରି ରଙ୍ଗର ନାରୀଟିଏ କୁ କବି ସୁନାର ଝରଣା ନାଁ ଏଥିପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କବିତାରେ ସେ ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରି, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି, କଷ୍ଟର ସହିତ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ପାଠକ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖୋଜୁ, ଦେଖାଉ ଏବଂ କବିତାକୁ ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି କରୁ, ବୁଝୁ, ଆନନ୍ଦିତ ହଉ, ଉପଭୋକ୍ତ ହଉ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ କବିତାର ଚମତ୍କାରିତା ନଥାଏ। ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ ପଢ଼ିବାର ପରିତୃପ୍ତି ଆସେ ନା, ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ବୁଝେ। ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧିକ କବିତା ମୋତେ ଭାରି ଭଲ। 33 ବର୍ଷର 2 ମାସର ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଚାକିରି ଭିତରେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପଢ଼େଇକି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛି, ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି, ତାହା ହେଉଛି କବିତା। କାରଣ କବିତା ହେଉଛି ଆକୃତିରେ ଛୋଟ, ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ି ହେବ, ଆଉ କ୍ରିଟିକ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମୀକ୍ଷକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିହେବ ଏବଂ ତା'ର ସମୀକ୍ଷା ଲେଖିହେବ, ଆଲୋଚନା କରିହେବ। ସେଥିପାଇଁ କବିତା ମୋର ପ୍ରିୟତମ ବସ୍ତୁ। ସୁନାର ଝରଣା କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ଗୋରା ରଙ୍ଗର ଝିଅ ନାରୀକୁ ଏଠି ସୁନାର ଝରଣା କହିଛନ୍ତି। ନାରୀକୁ କବିମାନେ, ଆଳଙ୍କାରିକମାନେ ନଦୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି ନଦୀ, ନାରୀ, ନକ୍ଷତ୍ର। ତେଣୁ ନାରୀକୁ ଆଳଙ୍କାରିକମାନେ, ଚିନ୍ତକମାନେ ନଦୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନା କହିଲେ ଏଠି ଗୋରା ରଙ୍ଗର ପ୍ରତୀକ। କନକ ଗୋରୀ ଝିଅ ବୋଲି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କହୁ। ଝିଅକୁ ଦେଖିଲୁ, ଝିଅଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି? ନା କନକ ଗୋରୀ ଭଳି ଗୋରା ରଙ୍ଗର। ତେଣୁ ତରଳ ଆଉଟା ସୁନା ଭଳି ଗୋରା ରଙ୍ଗର ନାରୀ ହେଉଛି ସୁନାର ଝରଣା ନାମର ଅର୍ଥ। ବୌଦ୍ଧିକ ନାମକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରୁ କବିତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ସେଭଳି କବିତାର ଆଲୋଚନା ବୃଥା। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝି ନପାରି ବାହାସ୍ପଟ ମାରୁ ବୁଝିବାର, ସେଭଳି ଆଲୋଚନା ମୋତେ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରୀତ କରେ ନାହିଁ, ଆପ୍ୟାୟିତ କରେ ନାହିଁ, ଆମୋଦିତ କରେ ନାହିଁ, ବିମୋହିତ କରାଏ ନାହିଁ। ଆମ ଆଲୋଚନାର ହାତ ମଧ୍ୟ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କବିତାରେ ବୌଦ୍ଧିକତା ଅଛି, ଚମତ୍କାରିତା ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରିବି, ଏ ପ୍ରକାର ସାହସ, ଗୋଟେ ଗଟ୍ସ ଅଛି, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭରସା ଅଛି, ସେଭଳି କବିତା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରେ। ବାରମ୍ବାର ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ଯତ୍ ମୁପୈତି ତଦୈବ ରୂପମ୍ ରମଣୀୟ ତୟା। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ହୋଇ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରତୀତି, ସୁନ୍ଦରପଣର ଚିରନ୍ତନ ରୀତି। ସୁନ୍ଦରେ ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଇ। ଏ ଥିଙ୍କ ଅଫ୍ ବିଉଟି ଜୟ ଫର୍ ଏଭର୍। 21 ବର୍ଷର ବାଳକ ଜନ୍ କିଟ୍ସ, ଇଂରାଜୀ କବି କିଟ୍ସ, ସେ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯାହାକି ବେଦର ଗାର ହେଇକି ରହିଛି, ଅକ୍ଷର କୋଣାର୍କ ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଚମତ୍କାରିତା ନଥିଲେ ମଜା ନଥାଏ, ପରିତୃପ୍ତ ହୁଏ ନା, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୁଏ ନା। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ମାନସିକ ଖାଦ୍ୟ। ବୌଦ୍ଧିକ ସାହିତ୍ୟ, ବୌଦ୍ଧିକ କବିତା ଏକ ମାନସିକ ଖାଦ୍ୟ। ଅଳ୍ପ କଥାରେ ବେଶୀ ଭାବ ସୂଚଉଛି। କିଛି କହିଛି ଏବଂ କିଛି କୁହାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସୁନାର ଝରଣା, ଗୋରି ରଙ୍ଗର ନାରୀକୁ ଏଠି ସୁନାର ଝରଣା କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଖାଲି କହିଥାନ୍ତେ ଗୋରା ରଙ୍ଗର ନାରୀ, ଚମତ୍କାରିତା ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଚମତ୍କାରିତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସୁନାର ଝରଣା କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଆମର ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କବିତାରେ ଯୌନତାର ଚିତ୍ର, ପ୍ରେମ ଉପଭୋଗମୟତାର ଚିତ୍ର, ତା'ର ଅବଶୋଷର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଷାଦବାଦୀ କବି। ଏବଂ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱକୀୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ପରକୀୟା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେମ ହେଉଛି ସ୍ୱକୀୟା, ବେଶ୍ୟାପ୍ରୀତି ହେଉଛି ପରକୀୟା।
ତେଣୁ ଏଠି ବେଶ୍ୟା ପ୍ରୀତିର କଥା, ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିର କଥା ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖକ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ଚରିତ୍ର ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନାମ ବାଚକତାରେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ସେ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ସୁନାର ଝରଣା ମାନେ ଗୋରା ରଙ୍ଗର ନାରୀ, ହସି ହସି ଝରିଗଲା ସିମେଣ୍ଟର ଚଟାଣ ଉପରେ ସୁନାର ଝରଣା। ତେଣୁ କବିଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଝରଣା ପର୍ବତରେ ଝରେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଝରେ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରୁ ଝରେ, ଘରର ଚଟାଣ ଉପରେ ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣ ଉପରେ ଝରଣା ଝରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣ ଉପରେ କିଏ ଝରିଗଲା? ନା ଗୋରି ରଙ୍ଗର ନାରୀଟିଏ ଝରିଗଲା। କେମିତି ଝରିଗଲା? ନା ଲମ୍ବ ହୋଇକି ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣ ଉପରେ ସେ ଶୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଏ ଗଳିରେ ଖରା ଥିଲା, ପୁଣି ଥିଲେ ଲୋକେ, ପୁଣି ଥିଲା ମୋ ଦେହରେ ପୌଷର ପଳିତ ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁନାର ଝରଣା ରୂପକ ନାରୀଟିଏ, ଗୋରି ରଙ୍ଗର ସୁନାର ଝରଣା ରୂପକ ନାରୀଟିଏ ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣ ଉପରେ ଲମ୍ବ ହୋଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କାହିଁକି ଶୋଇପଡ଼ିଲା? ନା ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି କରିବା ପାଇଁ। ସେ ନାରୀଟି ଥିଲା କିଏ? ସେ ନାରୀଟି ଥିଲା ଜଣେ ପତିତା, ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର, ବେଶ୍ୟା ନାରୀ। ସେତେବେଳେ ଏ ଗଳିରେ ଲୋକ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ସିନେମା ଅଛି, ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଜିନା ତେରି ଗଲି ମେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଏ ଗଳିରେ, କେଉଁଠି ଗଳି? କେଉଁ ଗଳି? ବେଶ୍ୟାର ଗଳି। ଖରା ଥିଲା ମାନେ ଟେମ୍ପଟେସନ୍ ନେଇକି, ଉତ୍ତେଜନା ନେଇକି କାମୁକ ଲମ୍ପଟ ଆଉ ବେଶ୍ୟାୟିତ ପୁରୁଷମାନେ ସେ ଗଳିକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପୁଣି ଥିଲେ ଲୋକେ ଥିଲେ, କାମୁକ ଲୋକ ଥିଲେ, ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ସେଠି ଯାଉଥିଲେ। ପୁଣି ମୋ ଦେହରେ ଥିଲା ପୌଷର ପଳିତ ମୂର୍ଚ୍ଛନା। କବି ମଧ୍ୟ ତା'ର ଗୋଟେ ଗ୍ରାହକ ଥିଲେ। ହୁଏତ ନ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କବିତାରୁ ଯାହା ଜଣାଯାଏ, କବିତାକୁ ଆଉ କବିତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇତିହାସ, କବିର ଇତିହାସ, ତା'ର ମନୋଭାବର ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତକରଣ। ତେଣୁ କବି ବେଶ୍ୟା ପୁରୁଷ ହେଇପାରନ୍ତି, ନ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବାନି, ଦୋଷ ଦେଇପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ କବିତାରୁ ଯାହା ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ଗଳିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକ ଥିଲେ। କେମିତି ଗ୍ରାହକ ଥିଲେ? କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ କବି? ନା ମୋ ଦେହରେ ଥିଲା ପୌଷର ପଳିତ ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ପୌଷ ଋତୁରେ ଯେମିତିକା ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଯାଏ, ସେମିତି କବି ଥିଲେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ପ୍ରୌଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ପାଖାପାଖି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବେଶ୍ୟା ପ୍ରୀତିର, ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିର ମାନେ କାମନା ନେଇକି ସେ ବେଶ୍ୟାର ଗଳିକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ପୌଷର କୁହୁଡ଼ିରେ ତାରା ହଜେ, ଜହ୍ନ ହଜିଯାଏ। କବି ସେଇ କଥାକୁ ମାନେ ସହଜ ଭାବରେ କହିନାହାନ୍ତି, ବୌଦ୍ଧିକ ଉପାୟରେ କହିଛନ୍ତି, ନାଟକୀୟ ଛଟା ଦେଇକି କହିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଏ କବିତାଟି MA ଶ୍ରେଣୀରେ, ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠରେ ପଢ଼ାଯାଇ ନଥାନ୍ତା। ସାଦାର କଥା ଅଛି, ଯେମିତିକା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି ଘରେ, ଉଛୁଳା ପ୍ରେମ, ଅଭାଗିନୀର ଚଉଠି, ଫୁଟପାଥରେ ବିକାଯାଉଛି ସେ ଉପନ୍ୟାସ। ସେ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର କ୍ଲାସ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସାହିତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ଲେଖକର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉଚ୍ଚ ନୁହେଁ, ଲେଖକର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନୀଚ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୌନତାର କଥା, ସେକ୍ସର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ହେଲେ ଲେଖକର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉଚ୍ଚ ନୁହେଁ। ଏଠି ବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ସେ ସେକ୍ସର କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲେଖକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଉଚ୍ଚ ଥିବାରୁ ଏହା ରିସର୍ଚ୍ଚର ସାମଗ୍ରୀ ହେଇଛି, ଗବେଷଣାର ସାମଗ୍ରୀ ହେଇଛି, PG ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଯାଉଛି ଏବଂ MA BA ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଯାଉଛି। କାହିଁକି ପଢ଼ାଯାଉଛି? ଏହାର କିଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଉଚ୍ଚତା, ସେଇ କଥାକୁ କବି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବକ୍ରୋକ୍ତି କାବ୍ୟ ଜୀବିତମ୍ ନ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ବଙ୍କେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ସାଦା ଭାବରେ କହୁନାହାନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଖେଳେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କବି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ 1970 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କବିତା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ। ଯଦି ପାଠକୀୟତା ପାଇନଥାନ୍ତେ, ଆଦର ଲାଭ କରିନଥାନ୍ତେ, ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଯାଆନ୍ତା ନାହିଁ, ସମାଲୋଚନାର ସ୍ତରକୁ ଆସନ୍ତା ନାହିଁ, ଗବେଷଣାର ସାମଗ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ପୌଷର କୁହୁଡ଼ି, ସେଇ ମାନେ ମୋ ଦେହର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନ ନେଇକି, ପ୍ରୌଢ଼ ହେଇକି ସିଏ ଦେହରୁ ନିଜର ଯୌବନର ପତ୍ର ଝଡ଼େଇକି ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରୀତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସମୟଟି କ'ଣ ଥିଲା? ନା ପୌଷର କୁହୁଡ଼ିରେ ତାରା ହଜେ, ଜହ୍ନ ହଜିଯାଏ। ଶୀତ ଋତୁର ସମୟ ଥିଲା। ଗୋଟେ ମାନେ କବିତା ହେଉ କି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିରେ ଇତିହାସର ପଦପାତ ଅଛି, ଇତିହାସର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସମୟ ଅଛି, ସ୍ଥାନ ଅଛି, କାଳ ଅଛି, ପାତ୍ର ଅଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ଅଛି। ତେଣୁ ସମୟଟି ଥିଲା ଶୀତକାଳୀନ ରାତିର ଇତିହାସ, ପୌଷ ମାସର ଇତିହାସ। ପୁଷ ମାସିଆ ରାତି ଥିଲା ଏବଂ ସେଇଠି ଆକାଶରେ କୁହୁଡ଼ି ଘେରି
ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆକାଶର ତାରା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ଜହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ କବି ଯେତେବେଳେ ଆକାଶକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏତେ ମାନେ ଶିଶିର ହେଇକି ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆକାଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିଲା, ନିର୍ମଳ ନଥିଲା, ସେଠିରେ ମାନେ ତାରା ବି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା କି ଚନ୍ଦ୍ର ବି ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ। ଝଡ଼ାପତ୍ର ଠେଲି ଠେଲି ଧୂଳି ଯାଏ, ସମୟ ବି ଯାଏ ଏବଂ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନ ନେଇକି ଜୀବନ ବୃକ୍ଷରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼େଇକି ନେଇକି ଏବଂ କବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗଛରୁ ସବୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ସମୟ ବି ଚାଲିଯାଇଛି। କେଉଁ ସମୟ ଚାଲିଯାଉଛି ନା ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ପୌଷର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି ଏବଂ କବିଙ୍କର ଜୀବନର ଗତିରୁ ଯୌବନର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଛି। ଜୀବନରୁ ବର୍ଷଟିଏ ଖସିଯାଏ, ଆସ୍ତେ ଖସିଯାଏ। କବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆମର ଅନୁଭବ ଆସିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଉଛୁ। ଯେମିତିକା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚିନ୍ତା କବିତାରେ କହିଛନ୍ତି, ରେ ଆତ୍ମନ୍ ନିଦ୍ରା ପରିହରି ଫେଡ଼ି ଚିନ୍ତାର ଲୋଚନ କର କର ନିରୀକ୍ଷଣ ନିଶବ୍ଦେ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଧାଉଁଛି କିପରି ଭେଟିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସିନ୍ଧୁ କରାଳ ଲହରୀ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିତିଲା ମାନେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ, ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସମୟର ଗତିଶୀଳତାକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶୀତ ରାତିର ସମୟ, ଝଡ଼ାପତ୍ର ଠେଲି ପବନ ଝଡ଼ିକି ପଡ଼ିଯାଉଥିବା ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଠେଲି ଦେଉଛି ଏବଂ କବିକୁ ମଧ୍ୟ ଠେଲିକି ପଠେଇ ଦେଉଛି ବେଶ୍ୟାପଡ଼ାକୁ। ଜୀବନରୁ ବର୍ଷଟିଏ ଖସିଯାଏ, ଆସ୍ତେ ଖସିଯାଏ। ନିଦରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, କ୍ଳାନ୍ତ ଦେହ, କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲା ମନ। ଆଖିରେ ମୋ ସୁପ୍ତି ଥିଲା, କାମିଜର ରଫୁରେ ରଫୁରେ। ଏ ଦେହରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଥିଲା ମୋର ଜୀବନର ଗାନ। ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଆସିକି ଶୋଇଛନ୍ତି ଘରେ ଏବଂ ଶୋଇକି ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଫିଲିଂଟା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ନିଦରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, କ୍ଳାନ୍ତ ଦେହ, କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲା ମନ। କବି ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ହାଲିଆ ହେଇକି ଫେରିଛନ୍ତି, ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, କ୍ଳାନ୍ତ ଦେହ, ହାଲିଆ ଦେହକୁ ଖଟ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ହାଲିଆ ମନକୁ ମାନେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଖିରେ ମୋ ସୁପ୍ତି ଥିଲା, ଆଖିରେ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, କାମିଜର ରଫୁରେ ରଫୁରେ। ଏଠି କ'ଣ ସୂଚନା ମିଳୁଛି? କବି ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ବୁଝିବାକୁ ଦେଇଥାଏ। କବି ଯଦି ସବୁକିଛି ବୁଝେଇ ଦେବ ତାହେଲେ କବିର ଚମତ୍କାରିତା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, କବିର ବାହାଦୁରୀ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପାଠକକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍କୋପ୍ ଦେଉଛି, ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। କାମିଜର ରଫୁରେ ରଫୁରେ ମାନେ ଏଠି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୂଚନା। ଗୋଟେ ଭଲ କାମିଜ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କର ତାକତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଭଲ କମିଜଟିଏ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତାକତ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ରଫୁ କରିଛନ୍ତି, ତାଳି ପକାଇଛନ୍ତି କମିଜରେ, ମାନେ ଚଳନୀୟ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଚଳିଯିବ। ଏ ଦେହରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା? ଉପଭୋଗର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ରୋମାନ୍ସର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଥିଲା ମୋର ଜୀବନର ଗାନ। ଏମିତି ହିଁ କବିଙ୍କର ଜୀବନ। ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ହିଁ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଅନ୍ଧାର ବାଟରେ, ଅନ୍ଧାରିତ ପଥରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନର ଗାନ, ଏଇଆ ହିଁ ଜୀବନର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏତେବେଳେ ଅକସ୍ମାତ୍ ଜହ୍ନ ଯଦି ଉଠେ, ଏତେବେଳେ କୁହୁଡ଼ିରେ ଝରି ପଡ଼େ ଥୋପି ଥୋପି ତାରା। ଏତେବେଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶରେ ଯଦି ଜହ୍ନ ଉଠିଛି, ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କବି, ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ଅଛି, ହେଲେ ମନର ଆକାଶରେ ଉପଭୋଗର ଜହ୍ନ ବିସ୍ତାରିତ ଅଛି, ଉପଭୋଗର ଜହ୍ନ ଉଦୟ ହେଇଛି ଏବଂ ଝରି ପଡ଼ୁଛି, ଶିଶିରପାତ ହେଉଛି ଆକାଶରୁ। ଶିଶିର ଅର୍ଥାତ୍ କବି ମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଗଳିକୁ, ବେଶ୍ୟାର ଗଳିକୁ, ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିଶିରପାତ ହେଉଛି, ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ଯଦି ମୋ ଦେହରେ ଛୁଇଁଗଲା ଛପି ଛପି ଗୋପନ ଦକ୍ଷିଣା। ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନ, ତଥାପି ମନ ସଫା ଥିଲେ ଗାଡ଼ିଆ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ମନ ତାଙ୍କର ଚେଙ୍ଗା ଅଛି, ମନ ତାଙ୍କର ଯୁବକ। ସେ ଯଦିଓ ସେ ପ୍ରୌଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ହେଲେ ମନରେ ସେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମନରେ ଯଦି ଯୁବକତ୍ୱ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଉପଭୋଗର କାମନା ମଧ୍ୟ ଜାଗରିତ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ପୌଷର କୁହୁଡ଼ିରେ ଜହ୍ନ ହଜେ, ତାରା ହଜିଯାଏ, ହସି ହସି ଝରିଯାଏ ସିମେଣ୍ଟର ଚଟାଣ ଉପରେ ସୁନାର ଝରଣା। ପୌଷର କୁହୁଡ଼ିରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୌଷ ମାସର ଯେଉଁ ଶିଶିରପାତ ହେଉଛି, ଜହ୍ନ ବି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତାରା ବି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କବି
ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶରୁ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହସି ହସିକି ଯେତେବେଳେ କବି ବେଶ୍ୟାର ଗଳିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହସି ହସିକି ବେଶ୍ୟା ନାରୀଟି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇଛି, ଅଭିଭାଷଣ ଜଣେଇଛି। କାରଣ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରେ, ଯେତେବେଳେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ, ୱେଲକମ୍ କରେ, ଗ୍ରିଟିଂ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ରାଗିକି କରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ହସିକି କରେ। ହସିଲେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ, ରାଗିଲେ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହୁଏ, ଶତ୍ରୁତା ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଅଭିବାଦନ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ, ବନ୍ଧୁତାର ଆମନ୍ତ୍ରଣ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ହସିକି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଶ୍ୟା ନାରୀଟି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହସିକି ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇଛି କିଏ? କବିଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲମ୍ପଟ କାମୁକ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ। ଗଲା ଏବଂ ସେ ଗୋରୀ ନାରୀଟିଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁନାର ଝରଣାର ତର୍କଣା ପାଇଛି। କବିର କବିତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡ, ତା ଆଖିର ଡୋଳା ତଳେ ଚେଇଁ ଉଠେ ମୋ ମୁହଁର ଛାଇ, ମୁଁ ଚାହିଁଛି ତା ଆଖିକୁ ଅପଲୋକ ପୁଣି ଭାଷାହୀନ। ତା ଆଖିର ଡୋଳା ତଳେ ଅର୍ଥାৎ ଏଇଠି ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ବିରହ ପ୍ରେମ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳନ ପ୍ରେମ, ଯାହାକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ମାନେ ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର ଏବଂ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର। ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ମିଳନ ସେ ହେଉଛି ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମର ଭାବନା ବିଚ୍ଛେଦ, ମିଳନ ନାହିଁ, ଶରୀର ମିଳନ ନାହିଁ, ଭାବନାରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର ବୋଲି କହୁଛୁ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାରର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତା ଆଖିର ଡୋଳା ତଳେ ଚେଇଁ ଉଠେ ମୋ ମୁହଁର ଛାଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରୀରିକ ମିଳନର ଚିତ୍ର ଏଠି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା କବିତା ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ସବୁ ଯଦି ବୁଝେଇଦେବ ତାହେଲେ କବିତାର ମାନେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, କବିତାର ମୂଲ୍ୟ, କବିତାର ଯେଉଁ ଚମତ୍କାରିତା, କବିତାର ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ, କବିତାର ଯେଉଁ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଏସବୁ ଦୂରେଇ ହେଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଇଙ୍ଗିତ ଦେଉଛନ୍ତି, ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଇରନି ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକାୟିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତା ଆଖିର ଡୋଳା ତଳେ ଚେଇଁ ଉଠେ ମୋ ମୁହଁର ଛାଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ମିଳନର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ମିଳନର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହିଁଛି ତା ଆଖିକୁ ଅପଲୋକ ପୁଣି ଭାଷାହୀନ। ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ମିଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନା ନାୟିକାର ତୁଣ୍ଡରେ ଭାଷା ଅଛି, ନା କବିର ପାଟିରେ ଭାଷା ଅଛି, ଦୁହେଁ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମାନେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ନୀରବରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ଓଠରେ ଯେତେ ଫୁଲ ଦଳି ହୋଇ ରଙ୍ଗ ଗୋଳି ଦିଏ, ତା ଓଠରେ ଯେତେ ଫୁଲ ଦଳି ହୋଇ ରଙ୍ଗ ଗୋଳି ଦିଏ। ୟାର ମାନେ କ'ଣ? ୟା ମାନେ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ କବିତା ପଢ଼ିବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କବିତା ମୂଲ୍ୟହୀନ। କବିତା ଉପନ୍ୟାସ ଭଳି ଦୀର୍ଘ ନୁହେଁ, ବ୍ୟାପକ ନୁହେଁ ଯେ ଜଳବତ୍ ତରଳ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେବ। କବିତା ଖାଲି ମାନେ ହଟ୍ କରିବ, ଆଘାତ ଦେବ, ସେଥିରୁ ଯାହା ବୁଝିବ ପାଠକ ବୁଝିବ। ତା ଓଠରେ ଯେତେ ଫୁଲ ଦଳି ହୋଇ ରଙ୍ଗ ଗୋଳିଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ବେଶ୍ୟା ନାରୀଟି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଥିଲା, ଓଠରେ ଲାଲି ରଙ୍ଗର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଓଠକୁ ମାନେ ଯେଉଁ କବି ନାମକ ଯେଉଁ ଲମ୍ପଟ କାମୁକ ବେଶ୍ୟା ପୁରୁଷଟି ସେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଛି, ସେଇ କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ତା ଓଠରେ ଯେତେ ଫୁଲ ଦଳି ହୋଇ ରଙ୍ଗ ଗୋଳିଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଓଠକୁ ଚୁମୁଛନ୍ତି ସେ କବି। ମୁଁ ଭାବିଛି ଖୋଜିଯିବି ସେଠି ମୋର ପ୍ରାଣର ସନ୍ଧାନ, ଏବଂ ସେଇ ଚୁମ୍ବନ କରିକି କବି ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି, ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇକି ସେ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି କରିଛନ୍ତି, ତାର ସିଏ ମାନେ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ବା ପରିତୃପ୍ତ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତା ପାଦରେ ଛନ୍ଦ ଅଛି, ତା ଆଖିରେ ଝିକିମିକି ତାରା, ତା ଦେହରେ ଯେତେ ଢେଉ ଜହ୍ନ ଆଉ ତାରା ଆଲୁଅର, ତା ବେଣୀରେ ଲୀଳାୟିତ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେ ଉଆଁସ ରାତିର, ତା ଭିତରେ ଆଶା ମୋର ରହେ ଅବା ଗୋପ୍ୟ ନିରାକାର। ଅତି ବୌଦ୍ଧିକ ଉପାୟରେ, ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ କବି ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି ନିଜର ଭାବକୁ, ଅତି ଅସହଜ ଉପାୟରେ, କଷ୍ଟକର ଉପାୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା କବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି କଷ୍ଟ କରିକି କବିତା ଲେଖିଛି, ପାଠକ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କଷ୍ଟ କରିକି କବିତାକୁ ବୁଝୁ, ନହେଲେ ମୋ କବିତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସିଏ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ପାଦରେ ଛନ୍ଦ ଅଛି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନାରୀଟି ଚାଲି ଯାଉଛି ସେ ପାଉଁଜି ତାର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ କରୁଛି, ତାର ସେଇ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କବି। ତା ଆଖିରେ ଝିକିମିକି ତାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ତେଜିଆନ ଆଖି ଥିଲା, ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିକି ବା ଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛି ନାରୀଟି, ବେଶ୍ୟା ନାରୀଟି, ସେ ତା ଆଖି ମାନେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଥିଲା, ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିଲା। ତା ଦେହରେ ଯେତେ ଢେଉ ଜହ୍ନ ଆଉ ତାରା ଆଲୁଅ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ଥିଲା, ମାନେ ଗୋରା ନାରୀଟିଏ ଜହ୍ନ ଭଳିଆ ସେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା।
ଏବଂ ତାରା ଆଲୁଅ ତାର ଆଖି ଦୁଇଟା ତାରା ଭଳିଆ ଚମକୁଥିଲା, ମାନେ ତେଜିଆନ୍ ଥିଲା, ଉଜ୍ଜଳ ଥିଲା। ତା ବେଣୀରେ ଲୀଳାୟିତ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ତାର ପିଠି ପଟେ ସେ ଯେଉଁ ବେଣୀ ପାରିଥିଲା, ଖୋସା କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ବାଳକୁ ଯିଏ ସଜାଡ଼ିଥିଲା, କେଶ ରାଶିକୁ ଯିଏ ବେଣୀ ପାରିଥିଲା, ସିଏ ତାର ପିଠିରେ ଏମିତିକା ଦୋହଲୁଥିଲା, ଆଗ ପଛ ହେଇକି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଦୋହଲୁଥିଲା। ଏବଂ ଉଆଁସ ରାତି, ସେଠି କବି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ରାତି, ଉଆଁସ ମାନେ ଅମାବାସ୍ୟା, ଅନ୍ଧାର ରାତିର ସେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା କେଶ ରାଶି କଳା, ଅମାବାସ୍ୟା ଅନ୍ଧାର ରାତି ବି କଳା, ତେଣୁ ଅନ୍ଧାର ରାତି ସହିତ କେଶ ରାଶି। କବିତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡ ପରା ଉପମା ଯଦି ନ ଦେବେ, ଖାଲି ଯଦି ସାଦା କଥାରେ ବୁଝେଇ ଦେବେ, ଯେମିତି ମଧୁସୂଦନ ରାୟ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତେ ବର୍ଷା କାଳ ନିଦାଘ ଶେଷେ, ଘୋଟୋଇ ମେଘମାଳ ଆକାଶ ଦେଶେ, ଚମକଇ ବିଜୁଳି ମେଘ ବକ୍ଷରେ। ଏଥିରେ କିଛି ଚମତ୍କାରିତା ନାହିଁ, ଶିଶୁ ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ଦେଖିକି, ଚାଇଲ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜିକୁ ଦେଖିକି କବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ମାନସକୁ, କବିଙ୍କର ମାନସ ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ଏବଂ ପାଠକର ପଢ଼ିବାର ମାନସ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ନଥିବ, ତାହେଲେ କବିର କହିବା ପାଠକର ବୁଝିବା ପ୍ଲସ୍ ହେବ ନାହିଁ, ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, ବୁଝିବା ଦୂରରେ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ, ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ଏଠି କବି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ଯେତେ ଢେଉ ଜହ୍ନ ଏବଂ ତାରା ଆଲୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାର ଆଖିର ଯେଉଁ ତାରା ଡୋଳା, ସେ ଯେତେବେଳେ କବି ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାର ଆଖିର ତେଜିଆନ୍ ଆଖି, ଉଜ୍ଜଳ ଆଖି, ସଫା ଆଖିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ତାର ବେଣୀର ହଲିବାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ସିଏ ଉଆଁସ ରାତି, ଅନ୍ଧାର ରାତିର ସ୍ପର୍ଶ, ମାନେ ଅନ୍ଧାର ରାତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆଶା ମୋର ରହେ ଗୋପ୍ୟ ନିରାକାର, ତାରି ଭିତରେ ଆଶା ହଜିଯାଇଛି କବିଙ୍କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ଆଶା, ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କବିକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବ କି ଦେବ କି ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆଶା ନିରାଶା ଭିତରେ, କସ୍ମକସ୍ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ସଂଶୟ ଭିତରେ, ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଭିତରେ କବି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଝରଣାର ବେଣୀ ଝୁଲେ, ଝରଣାର ଶାଢ଼ୀ ଢେଉ ଖେଳେ, ପୌଷର କୁହୁଡ଼ିରେ ଆଖିରେ ମୋ ଜ୍ୟୋତି ଯେବେ ନିଭେ। ଝରଣାର ବେଣୀ ଝୁଲେ, କାରଣ ନାରୀକୁ କବିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନା ଝରଣା ସହିତ, ନଦୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରୀ, ଝରଣାର କୁଆଡ଼େ ବେଣୀ ଆସିବ, ଏଇଠୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ପାଠକ। ଝରଣାର ବେଣୀ ଆସିବ ନାହିଁ, ବେଣୀ କାହାର ଅଛି, ନାରୀର ଅଛି। ତେଣୁ ନାରୀ ରୂପକ ଝରଣା, ବେଣୀ ହଲି ଯାଉଛି କେଉଁଠି, ପିଠି ପଛପଟେ। ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ଢେଉ ଖେଳେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଡ଼କୁ ଆଗ ପଛ କରିକି ଯାଉଛି, ତାର ଯେଉଁ କୁଞ୍ଚ ଲଗେଇକି ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି, ସେ କୁଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଫିଟି ଯାଉଛି, ପୁଣି ରହିଯାଉଛି, ଫିଟି ଯାଉଛି, ପୁଣି ରହିଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କୁଞ୍ଚ ଦୋହଲୁଛି ତାର ଚାଲିବା ସମୟରେ। ପୌଷର କୁହୁଡ଼ିରେ ଆଖିରେ ମୋ ଜ୍ୟୋତି ଯେବେ ନିଭେ। ପୌଷର କୁହୁଡ଼ିରେ କବିଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଲିଭି ଯାଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି କବି ବିମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ହତବାକ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ବଚନ ବିଷୟ ନୁହଁଇ ସେଚ ବି, ହୃଦ ସେ କେବଳ ପାରେ ଅନୁଭବୀ। କବିଙ୍କର ପାଟିରୁ କିଛି କଥା ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଯେମିତିକା ମାନସିଂ, ଯେମିତିକା ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନଦୀରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିହାରରେ କହିଛନ୍ତି, ଚକ୍ଷୁ ମୋର ଅନ୍ଧ ହୁଏ ଜୋଛନା ପରାଗେ, ବାଣୀ ମୋର ନାହିଁ ଫୁଟେ ମାନି ପରାଭବ। ସେଇଭଳିଆ ପରାଭବ, ପରାସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ବାଣୀ, ସେଠି କହିକି ମଧ୍ୟ କବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ନିର୍ବାକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଝରଣାର କୂଳେ କୂଳେ ଆଇ ହତ ମୁଁ ଏକ ପଥିକ, ସେଇ ଯେଉଁ ନାରୀର ଝରଣା, ନାରୀ ରୂପକ ଉପଭୋଗର ଝରଣା, ସେ କୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆଇ ହରା ଏକ ପଥିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ଯେମିତିକା ସରିଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କବି ପାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଫସୋସ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ବେଶ୍ୟା ପ୍ରୀତି, ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରୀତି ହେଉଛି ପାପ। ଏବଂ ଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କର ଦଶା ଭୋଗିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋବର ଗଣେଶ କବିତାରେ ପଢ଼ିଲେ ଗୁରୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର, ସେମିତିକା ଯିଏ ମାନେ ଜହ୍ନା କରିବ, ତାକୁ ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ ଆମେ କହିବା ଜହ୍ନା, ଯେ ବେଶ୍ୟାପ୍ରୀତି କରିବ, ସେ ନର୍କଗାମୀ ହେବ, ତାର ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାର ଆତ୍ମା ମୋକ୍ଷ ପାଇବନି, ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ ନା। ହେଲା, ଝରଣାର କୂଳେ କୂଳେ ଆଇ ହତ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରତୀକ, ଆଇ କବି କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଫସୋସ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଥ, ଏବଂ ଜୀବନ ଯଦି ସମୟ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହୁଏ, ତାହେଲେ ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେଇ ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପଥିକ। ପାଣି ଖୋଜେ ସ୍ୱପ୍ନ ଖୋଜେ, ଖୋଜେ ମୋର ଦୀପର ଆଲୋକ। ସେଠି କବି ପାଣି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପାଣି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି କବିଙ୍କର। ସେ ଶୋଷ ଉପଭୋଗର ଶୋଷ, ଯେତେ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକୁଳତା, ସେହି ପ୍ରକାର ପାଣି। ସ୍ୱପ୍ନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କଳ୍ପନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀପର ଆଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦୀପର ଆଲୋକ, ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୀପର, ଯେଉଁ ଦୀପ ତ ଘରେ ଜଳୁଛି, ମାନେ ଲାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଉଛି ଜୀବନର ସେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ପାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି
କରିଛନ୍ତି କବି। ତେଣୁ ଉପଲବ୍ଧି ତାଙ୍କର ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ପାପ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର ବାଟକୁ ନେଇଛି, ଆଲୋକର ବାଟକୁ ଦେଖାଉ ନାହିଁ। ସୁନାର ଝରଣା ଯାଏ ଝରି ଝରି ସିମେଣ୍ଟର ଚଟାଣ ଉପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲମ୍ବ ହୋଇକି ନାରୀଟି ଶୋଇଯାଇଛି। ଗୋରି ରଙ୍ଗର ନାରୀଟିଏ ଚଟାଣ ଉପରେ ସିମେଣ୍ଟର ଫର୍ସ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ପୌଷର କୁହୁଡ଼ିରେ ଝରେ ଝରେ ଦୁର୍ନିବାର। ସେମିତି ପୌଷ ରାତିର ଯେଉଁ ଘର ବାହାରେ କାକର ସେମିତିକା ତା'ର ରୀତିମତ ଅବିରାମ ଗତିରେ ମାନେ ବିରାମହୀନ ଗତିରେ ମାନେ ଝରୁଛି ଆକାଶରୁ ପୃଥିବୀକୁ। ଆୟୁମର ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ କବିଙ୍କର ଆୟୁଷ ବା ଜୀବଦଶା ସେ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି ପତ୍ର ଭଳିଆ। ମୁଁ ତାକୁ ପାଇଛି ଭଲ, ବ୍ୟର୍ଥତା ମୁଁ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ କରି। ତଥାପି ମୋର ଜୀବନରେ ସେଇଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇପାରେ, ପାପ ହେଇପାରେ। ଆଉ ସେ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତ ଲୋକ ତ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ଲୋକ ହେବେନି, କିଛି ମନ୍ଦ ଲୋକ ବି ରହିବେ, ନହେଲେ ନର୍କ ଭର୍ତ୍ତି ହେବ କେମିତିକା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆୟୁ ମୋର ପତ୍ର ଝଡ଼ିପାରେ, ମୋର ଜୀବଦଶାର ଆୟୁଷ ରୂପକ ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ପାଇଛି ଭଲ। ସେଇ ମାନେ ସୁନାର ଝରଣା ରୂପକ ବେଶ୍ୟା ନାରୀଟିକୁ କବି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟର୍ଥ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ହଉ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ, ତଥାପି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆବେଗରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ତାକୁ ହିଁ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ କରି ତାକୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀର୍ଣ୍ଣ ମୋର ଅବଶେଷ ଜାଳି ପୋଡ଼ି କୌଶଳ ମ୍ଳାନ ଗୋଧୂଳିରେ। ତଥାପି କବି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ କରି କରିକା ମୋ ଜୀବନ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଶେଷରେ ମୋର ଜୀବନର ଗୋଧୂଳିକୁ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ସୁନ୍ଦର କବିତା, କିନ୍ତୁ ବିଷୟ ଯଦିଓ ଭଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କବିଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନଟା ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ MA ଶ୍ରେଣୀରେ ଏଇ କବିତାକୁ କୋର୍ସରେ ରଖିଛି। MA ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟରେ ଏ କବିତାଟି କୋର୍ସରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ ପାଇଁ। ବିଷୟ ହୁଏତ ମାନେ ଭଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ, ସେଇଥିପାଇଁ କବିତାକୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିରେ କରିଦେଇଛି।